안녕하십니까. SH 종합영어 이상원입니다. 오늘 제3강 첫 번째 확인할 단어는 acknowledge, 인정하다 이런 뜻이죠. 인정하다, 승인하다. 라틴 어원상으로는 밑에 나온 대로 acknow라는 단어가 예전에 있었습니다. 근데 지금 이제 폐어 또는 사어라고 그러죠. 이제 사라진 어휘가 된 거죠. 이 어크노우에다가 LEDG 붙여서 이제 단어를 만든 건데 인정하다, 승인하다. 그래서 어크노우가 예전에 문문에 대해서 알고 있음을 인정하다 이런 단어라고 합니다. 자, acknowledge의 명사는 뭐다? acknowledgement. 그리고 영어로 풀어 설명하면 accept that something is true. 무엇이 사실임을 받아들이다 이런 뜻이죠. 동요로는 admit, grant, approve, agree to, allow. 자, acknowledge의 동요 같이 한번 다시 해봅시다. admit, 받아들이다, 승인하다. grant는 첫 번째는 내가 수여하다, 주다 그런 뜻이죠. grant의 첫 번째 뜻은 주다, 수여하다 그런 뜻이고, 두 번째가 지금 이제 승인하다 이렇게 되는 거죠. 승인하다, 허가하다 이렇게 된다. 그다음에 approve, 찬성하다, 승인하다. agree to something, 그 something에 대해서 동의하다, 승인하다. allow something, 허가하다. 자, acknowledge가 사용되었던 2024년도 수능 지문을 확인해 봅시다. If you've ever posted a favorable comment or any comment for that matter about a brand, product, or service, think about what it would feel like if you were personally acknowledged by the brand manager, for example, as a result. 자, 한 4줄 반 정도 되는 것이 이제 한 문장이네요. If you've ever 뭐뭘 해봤으면 당신이 favorable, 우호적인 어떤 발언, 우호적인 평가 또는 어떠한 평가를 post, 게시하다 이런 뜻이죠. 게시판 같은데 게시를 한 적이 있으면은 for that matter, 그 일에 대해서 그 일에 대해서 about a brand, 브랜드와 제품과 서비스에 관해서 뭐 이러이러하다라는 평가를 게시를 해본 적이 있으면 think about, 동사가 제일 앞에 동사가 나왔으니까 이건 이제 명령문이죠. 생각해봐라. feel like, it feel like, it feels like 그러면 뭐뭐인 것 같다 이런 뜻이죠. what it would feel like, it would feel like what이죠. 자, 여기 해석이 약간은 좀 어렵잖아요. what it would feel like, 이거를 간단한 평서문으로 바꾸면 어떻게 되는 거예요? it would feel like what 이렇게 되는 거죠, 그렇죠? It would, 그것은 what인 것처럼 느껴진다. 그래서 근데 그걸 순서를 바꿔서 what it would feel like 이렇게 순서 바꾼 거죠. 그것이 무엇으로 느껴질지, 어떻게 느껴질지를 만약에 if you were acknowledged, 당신이 인정받았다면, acknowledge니까 수동이죠, 수동태죠. 브랜드 매니저, 예를 들어서 브랜드 매니저로부터 승인을 받았다면, 인정을 받았다면 그 결과. 자, 전체적으로 보면 if you ever posted a favorable comment or any comment for that matter about a brand, product, or service, think about what it would feel like if you were personally acknowledged by the brand manager, for example, as a result. 당신이 for that matter, 그 일에 대해서 어떤 우호적인 평가 또는 어떠한 평가를 또는 어떤 발언을 게시를 해본 적이 있다면, 무엇에 관해서? 브랜드와 제품과 서비스에 대해서 그래 본 적이 있다면은 생각해봐라. 그것이 what it would feel like, 그것이 어떤 느낌일지, 그것이 어떤 것처럼 느껴질지. If you were personally acknowledged by brand manager, 그 브랜드 매니저로부터 개인적으로 인정을 받았다면은 그것이 어떻게 느껴질지를 생각해봐라. 예를 들어서 이제 그 브랜드 매니저 같은 사람한테 그 결과로서, 그 코멘트를 게시한 결과로서 브랜드 매니저로부터 정말 맞는 말씀이네요. 그 부분 잘 참고하겠습니다. 뭐 이런 식으로 acknowledge를 되었을 때 그것이 어떤 느낌인지를 한번 생각해봐라 이런 뜻이죠. 그래서 문장이 그래도 좀 쉽진 않은 문장이었어요. 잘 이해하셨죠? 자, 다음 acknowledge가 사용된 다른 예문을 한번 봅시다. The king refused to acknowledge that the castle was about to be taken by the enemy. 투의하기를 거절했다. acknowledge that, 투의하를 인정하기를. The castle was about to be taken by the enemy. 그 성이 be about to, 뭐뭐 하려고 한다 이런 뜻이죠. 성이 적에 의해서 be taken, 적이 이제 취하는 거죠. 적이 가져가는 거예요. 적에 의해서 함락당하려는 순간에 있다는 것을 인정하기를 거절했다.
그런 뜻이죠. 왕이 이제 결사항전을 한 거예요. 그래서 be about to가 이제 아주 중요한 수거죠. be about 동의어가 밑에 에스테릭 표시한 거 보면 beyond the point of ing, 오마하려는 순간에 있다. beyond the point of ing, beyond the verge of ing, 그다음 beyond the brink of ing, beyond the edge of ing. 여기서 point는 하여튼 점이고 verge는 어떤 가장자리 끝을 말하거든요. brink도 어떤 뭐 절벽이나 이런 거의 가장자리 끝을 말해요. 어떤 순간을 말하고 verge도 어떤 임박한 어떤 그 순간, edge도 끝이죠, 그죠? 그래서 be about to 투이하려고 막 뭐하려고 한다. 동의어는 beyond the point of ing, beyond the verge of ing, beyond the brink of ing, beyond the edge of ing. 자, 이거 한꺼번에 우리가 공부를 해야 되죠. 자, 이 문장 잘 해석되죠? 다음, research suggests that individuals who come from broken families may be at higher risk for engaging in criminal or antisocial behavior. I acknowledge that the probability of crime or antisocial behavior of somebody who has the history of a broken family can be somehow higher, but this is just one of many factors that can contribute to such behavior. As we know, numerous people who once were orphans or were raised by divorced parents got on the world. 자, 내용이 여기서 뭐 broken family 이런 얘기가 나오죠. 그리고 criminal, 뭐 antisocial behavior. 그래서 내용이 무엇에 관하냐? broken family로부터 나온 그런 어떤 개인들, 출신들, 그리고 criminal or antisocial behavior, 범죄적이고 반사회적인 어떤 행동들, 그것에 대해서 의견을 얘기를 하고 있어요, 작가가. 그리고 여기서 got on the world, 세상에 올라서다는 것은 이거 succeed 이런 뜻이에요. 세상에서 성공하다 그런 뜻이에요. get on the world 그러면 succeed in the world 이런 뜻이에요. 자, 한 문장씩 자세히 살펴보면은 research suggests that, 연구는 대티아를 제시하고 있다. individuals who come from, be from, 어디 출신이다 그런 뜻이죠. where are you from? 그러면 어디서 오셨나요? 이런 뜻이죠. come from, broken family, 그 결손 가정이라고 그러죠. 이혼을 한다거나 또는 부모님이 돌아가셨다든가. broken family may be at higher risk for engaging in criminal or antisocial behavior. engage 타동사죠. involve, be engaged in, be involved, 어디에 관련되다는 뜻이죠. engaging in, 범죄 또는 반사회적인 행동에 관련될 그 위험성, risk, 또는 higher, 더 높은 위험성. 연구 결과는 그 broken family로부터 온 그 individual, 개인들이 maybe, 할 수 있다, 보다 더 높은 위험에 있을 수 있다. 범죄적이고 그리고 antisocial behavior 이런 것에 이제 관련될 가능성이. 그래서 많은 사회학이 broken family로부터 일어난다고 우리가 늘 얘기를 하죠. 가정이 이제 지켜지지 않았을 때. 하지만 여기서 글쓴이의 주장은 그렇지만 항상 그런 것은 아니다 이렇게 얘기를 하고 있어요. I acknowledge that the probability of crime or antisocial behavior of somebody who has the history of a broken family can be somehow higher, but this is just one of the many factors that can contribute to such behavior. 그래서 but가 나와서 우리 수험생 입장에서는 땡큐죠. but나 and나 이런 등위 접속사가 나오면 거기서 이제 새로운 문장이 출발이기 때문에, 그죠? but 전까지만 해주면 되는 거예요. 이게 이제 하나 둘 셋 넷 네 줄짜리 문장인데, I acknowledge that, 난 대티아를 인정하다, 이제 부분 긍정을 하는 거죠. 이것이 일반론이죠. 일반론에 대해서 일반적으로 이렇다고 얘기를 한다, 얘기를 하는 거죠. 거기에 대해서 나는 부분 긍정을 하고 있는 거죠. 부분 긍정. 일면 맞는 말이다. 그 다음에 중요한 접속사는 여기서 어떤 무엇이겠어요? 중요한 접속사. 그래서 but however 이러한 이제 접속사가 나오고 그 이하에 이제 필자가 하고 싶은 얘기가 나오는 거죠. 그래서 그 국어 독해는 그 영어 지문의 독해보다 훨씬 더 복잡하고 좀 더 까다로운 논리 구조가 숨어 있는 문제이고, 그러니까 좀 약간 수준이 높은 거죠. 국어 문제는. 그리고 영어 독해는 지금처럼 영어로 된 거를 해석하는 수고를 충분히 했기 때문에 대신 거기에 담겨 있는 글의 구조는 국어 독해 문제보다 3배, 5배 쉬운 구조가 들어있죠. 하지만 국어 문제를 풀듯이 똑같은 방식으로 논리 구조를 표시해 가면서 문제를 풀어야 된다는 거예요. 저번 1강에서도 그런 얘기를 한 것 같은데, 수학하면서 한번 그런 얘기를 했군요. 수학 해설 강의하면서 그 수능이 만점 가까이 나오는 학생일수록 모든 문제 한 문제도 빠지지 않고 각종 삼각형, 역삼각형, 그냥 밀줄, 물결 밑줄, 쌍화살표, 대조관계, 이렇게 또 이렇게 연결시키는 거, 그다음 네모 이런 기호를 동원해서 문제를 풀거든요. 수능이 만점 가까이 나오는 사람일수록.
하지만 또 분명한 것은 수능 등급이 과목별 수능 등급이 낮게 나온 학생일수록 이러한 표시들을 생략을 하고 그냥 느긋하게 그냥 이렇게 그냥 뭐 이렇게 이 정도 이렇게 하고 문제를 풀어요. 그래서 좀 그 의욕이 안 나서 그럴 수도 있는데, 근데 우리는 그 1등급을 목표로 공부를 하는 거니까 수능 만점 받는 학생과 똑같은 방식으로 모든 문제 표시를 하면서 풀어야 되는 거예요. 그래서 지금 일반론과 부분 긍정 그리고 이제 그 주장하는 바가 나오는 것은 언어 영역에서도 이제 아주 흔하게 나오는 그 글의 논리 구조잖아요. 아주 이게 뭐 사람이 어떤 주장을 하거나 어떤 사람이 글을 쓰게 되면은 지금 같은 포맷을 쓸 수밖에 없는, 자주 쓰게 되는 그런 거죠. 어느 나라 어느 시대에 어떤 사람이 글을 쓴다 하더라도. 자, 버디아의 내용은 But this is just one of 그 many factor, 많은 요소들 중에 단지 하나다. 어떤 팩터냐면 이 팩터즈를 그 이제 관계대명사 대트절이 수식하고 있어요. The contribute 어디에 공헌하다, 기여하다 그 말이지. contribute. 그다음 to such 그러한 행동에 기여하는 여러 가지 요인들 중에 하나이다 이렇게 그렇게 했어요. 그래서 as we know 우리가 알다시피 numerous 많은 사람들 who once were orphans or were raised by divorced parents got on the world. 한때 과거에 고아였거나 심지어 부모님이 둘 다 안 계신 거죠. 고아였거나 이혼한 부모들에 의해서 양육된 그런 그 사람들이 그 got on the world 성공한. 여기서 as we know numerous people, 여기서 numerous people이 주어잖아요. 많은 사람들. 근데 numerous people의 이 people을 이제 who가 설명하고 있어. who once were blah blah numerous people. 그래서 who부터 그 parents까지가 이제 who가 이끄는 관계대명사절이 people을 수식하고 그 people 주어가 이제 동사를 got on the world 취하고 있는 거죠, 그죠? people got on the world. numerous people 많은 사람들이 성공을 했다 그 말이죠. 근데 그 많은 사람들이 어떤 사람들이냐? 한때 once were orphans 고아였거나 또는 길러졌다. 이혼당한 부모에 의해서 길러졌다. 그 사람들이 got on the world 성공했다는 것을 우리는 알고 있다 그 말이죠. 우리가 알다시피 그랬다 그 말이에요. 해석되시죠? 자, 여기서 우리가 좀 단어를 좀 살펴보면은 engage 어디 관련시키다 타동사죠. involving in, engaging in. 그리고 probability는 확률입니다. 확률. possibility는 가능성. probability는 probable 가능한, 있을 수 있는. 그래서 그 확률을 영어로 뭐냐 그러면 possibility 이렇게 들어가면 안 돼요. 선생님도 대학교 다니고 막 초반 때 그 예전에 일제 시대 때 연희 전문 대학교 다 영문과 다녔던 연희 전문대 영문과면은 우리 그 윤동주 시인하고 이제 같은 학과네요, 그죠? 윤동주 시인이 연희 전문대잖아요. 그런 어르신 한 분이 사석에서 얘기하는데 자네 확률이란 단어를 영어로 어떤 단어 써야 되나 그러더라고요. 그래서 별 생각 없이 고민 없이 정답이라고 생각하고 possibility라고 얘기를 했더니 그게 아니고 그때는 possibility도 말이 되지만 probability라고 말을 해야 되네 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 그게 지금까지도 기억이 납니다. 그래서 possibility는 가능성이고 확률은 뭐라 그런다? probability 이렇게 얘기한다는 거. social, society. 그 다음에 그 사회에 대해서 공부하는 학문 이름은 수능 단어로서 굉장히 중요하거든요. 그건 이제 sociology라고 그러죠. sociology, 사회학. sociology, 사회학자는 sociologist. 자, contribute. 자, 보면 contribute하고 attribute가 이게 두 가지가 contribute 공헌하다. 그다음 attribute 무엇을 어디에 돌리다. attribute 무엇을 어디에다 돌리다. 이제 그 to something에서 전치사 to를 쓰잖아요. contribute. 근데 명사일 때 발음이 액센트가 옮겨진다는 거. 그러니까 명사 contribute의 명사는 contribution 이렇게 갑니다. 첫 번째 음절. 그러니까 명사일 때는 contribution 이렇게 되잖아요. contribution 이렇게 바뀌고 그 다음에 그 attribute도 명사일 때 뭘로 바뀐다? attribution. 근데 contribute 동사의 형용사가 뭐예요? contribute죠. contributive. 그래서 형용사는 그냥 대체로 거의 다 동사일 때 액센트 그냥 따라합니다. 그래서 contributive가 근데 동사가 contribute이기 때문에 형용사도 contributive.
attributive 동사의 형용사 attributive 같은 attributive 이렇게요. 단지 근데 명사일 땐 다르다 그랬죠. contribution 그다음에 attribution 이렇게 되는 거예요. contribute to something, attribute to. 자, 이것은 수능에서 중요한 단어고 이게 이제 외형상으로 이게 모양이 좀 비슷하기 때문에 같이 묶어서 공부를 해야 됩니다. 이거 중요한 단어라는 거. numerous 많은. often 고아죠. orphan's house 그러면 고아원이 되는 거고요. 자, 이해하셨죠? 자, 다음 봅시다. 그 다음 익혀야 될 단어는 possess, 소유하다. 소유하다. 명사는 possession, possessive. 형용사 possessive, 명사 possession. 그래서 동사 구로 표현할 때는 be possessed of, OBR 소유하고 있는. 그럼 이게 한마디로 이제 possess란 뜻이에요. 그리고 다른 동사는 have. 그리고 여러분들 꼭 아셔야 되는 게 be of라는 이 표현이 have의 뜻이라는 무엇을 가지고 있다. of 이하의 어떤 속성이나 특성을 가지고 있다 이런 뜻이거든요. 그래서 be of가 무슨 뜻이냐? of 이하를 가지고 있다. 한마디로 be of는 뭐하고 같은 말이다? have라는 걸 꼭 알고 계셔야 되는 거예요. 그래서 possess, have or own something, 무엇을 소유하다 그런 뜻이죠. 자, 2024년도 수능에 기출됐던 그 possession 여기 보이죠? 보면은 So the seller in Delhi bazaars is careful not to directly ask for very low prices for video games because at no point will the buyer see possession of them as an absolute necessity. necessary에서 온 거죠. necessary. 필수적인 필요한 necessary. 그래서 necessity 그러면은 경제학 용어 이게 필요함이라는 필요라는 명사가 되지만 경제학 용어로는 이게 이제 그 필수품이 되거든요. 그래서 luxurious 사치스러운 화려한 luxurious가 그 화려한 사치스러운 형용사고 luxury가 사치품이라는 뜻이거든요. luxury의 반대 개념의 단어가 뭐다? necessity 필수품. 그래서 so the seller in Delhi's bazaar는 이게 야외 시장, 재래시장, 델리 인도의 델리의 그 재래시장에서의 판매자는 seller, 그 판매자는 is careful not to directly ask for very 출제에서는 low라고 돼 있고 이제 1, 2, 3, 4, 5 보기 중에서 이게 이제 내용 판단상으로는 low라고 하면 이게 말이 좀 안 돼서 high로 바꿔야 돼서 이게 4번이 이제 그 정답이 되는 그런 문장이었거든요. Very low prices for video games because at no point 어떠한 지점에서도 어떠한 상황에서도 will the buyer 그 구매자가 see possession of them 그것들의 소유를 이제 요게 이제 목적어 o가 되잖아요. o 그리고 as an absolute necessity 이게 OC가 되는 거죠. 그래서 이게 O 형식 OOC 문장이 들어가 있는 거예요. 그래서 델리 재래시장의 판매자는 투부정사의 부정을 할 때는 그 not나 never나 그런 그 부정어가 반드시 그 앞에 와야 되죠. 동명사를 부정할 때도 마찬가지고 분사를 부정할 때도 즉 그 준동사 세 가지의 그 부정을 할 때는 그 not가 바로 앞에 온다는 거. 뭐뭐 하지 않도록 직접적으로 여기서 low는 틀린 거고 이제 직접적으로 높은 가격을 요구하지 매우 높은 가격을 요구하지 않도록 신중한다. 그러니까 이제 상인이 값을 너무 높은 값을 부르지 않도록 조심한다는 거죠. for 뭐뭐에 대해서는 가격을 for video games 비디오 게임에 대해서 높은 가격을 이거 얼마죠?라고 이제 사람이 물었을 때 이제 상인이 한 1,000만 원 합니다 이렇게 하지 않는다는 거죠. because 왜냐하면 at no point 어떠한 지점에서도 결코 뭐뭐 아니다 그런 뜻이죠. at no point 결코 뭐뭐가 아니다. 그 구매자는 the possession of them은 여기서 복수잖아요. 위에 있는 어떤 거 복수를 받은 거죠? the video games겠죠. 그죠? 비디오 게임스. 그 비디오 게임을 소유하는 것을 절대적인 필수품으로 여기지 않는다 그 말이죠. 왜냐하면은 물건 살 사람이 비디오 게임을 꼭 있어야만 되는 없으면 큰일 나는 어떤 절대적인 필수품으로 여기지 않는 상황인데 비디오 게임 이거 얼마입니까? 그러더니 1,000만 원이요 이렇게 얘기하지 않는다는 거죠. 이해가시죠? 자 여기서 at no point 어떠한 지점에서도 at no point이니까 그냥 부정적인 내용이 나오는 거 부정의 내용이. 그리고 the buyer see possession of them 그것들의 소유를 OC 목적어 on absolute necessity 절대적인 필수품으로 보지 않는다는 거죠. 그래서 이런 얘기를 많이 하겠지만 영어 독해 문장의 그 마지막 그 완성은 O형식 문장 지금처럼 O형식 문장을 자연스럽게 그냥 받아들일 정도로 연습을 충분히 해야 되는 거예요. O형식 문장이 그 자연스럽게 독해가 될 때
독해가 이제 맡기지 않고 직독치기가 되는 거죠. 자, 다음 봅시다. 24년 수능 기출. However, unlike sound designer, composers often shy away from creating unique pieces that reflect these new worlds and often present musical scores that possess familiar structures and cadences. 자, 여기서 그 스코어는 그 악보를 말하는 거예요. 우리 콩나물 대가리 그려져 있는 악보, 스코어. 이제 우리가 점수를 스코어라 그러지만 음악 용어로는 이제 악보를 스코어라 그런다는 거. 케이던스는 어떤 운율이나 박자를 말하는 거야. 그냥 군인들이 걷는데 이제 박자를 맞추면서 걸을 때 인 케이던스 그러거든요. 박자를 맞춰서 뛰더라 러닝 할 때 그냥 뛰지 않고 하나, 둘, 셋, 넷, 하나, 둘, 셋, 넷 이게 이제 케이던스라는 거야. 케이던스, 리듬이나 운율. However, 그렇지만 unlike sound designers and composers, 그 소리 디자이너나 작곡자들과 다르게 unlike sound designer, 사운드 디자이너, 소리 디자이너와 다르게 작곡자들은 종종 모모로부터 이제 shy away, 부끄러워하고 이제 멀리하는 거죠. 종종 이제 그 좀 멀리하고 부끄러워한다. 모모로부터 creating unique pieces, 아주 그 독특한 어떤 피스는 어떤 그 한 조각이잖아요. 작품 한 조각을 말하는 거예요. 그래서 대작을 우리가 masterpiece라고 그러잖아요. masterpiece. 그렇죠? 그래서 우리가 대작을 masterpiece라고 해서 여기서 어떤 작품을 말하는 거죠. creating unique, 아주 독창적인 작품을 창조하는 것으로도 좀 부끄러워한다. 어떠한 작품들이냐면 반영한다. These new worlds, 이 새로운 세상을 반영하고 종종 present, 선사한다, 나타낸다, 이제 표현한다. musical scores, 그리고 그 음악 그 악보들, 어떤 악보들이냐면은 possess 소유하고 있다, 가지고 있다. familiar structures and cadence, 친숙한 구조와 그 리듬을 가지고 있는 그러한 그 음악 악보를 나타낸다. 여기서 그 동사 형태가 몇 개가 좀 겹쳐서 나오기 때문에 잘 구분해야 되는데, however 이제 접속사고, unlike sound designers, 소리 그 디자이너와 다르게, 그리고 문장 전체의 주어는 이제 compose로 우리가 이제 확인됐어요. 근데 그 동사는 shy away from creating, 뭐뭐로부터 좀 꺼려하는 거야. 좀 부끄러워하고 적극적으로 하지 않고 뭘 하는 거를 unique pieces, 아주 독창적인 작품을 만드는 걸 꺼려한다는 거예요. 그 독창적인 작품은 그 새로운 세상에 대해서 그 새로운 세상을 반영하는 독창적인 거를 안 만든다는 거예요. 왜 그럴까? 우리 단지 요 몇 줄 읽는 거로는 그 내용을 알 수 없죠. 그리고 수능 지문이 10줄짜리가 출제됐다고 하더라도 그 10줄짜리 내용에 들어있는 어떤 복잡하고 추상적인 내용을 우리가 그 문제 푸는 순간에 절대 이해할 수 없어요. 단지 정답을 고를 수 있을 만큼만 이해하는 거예요. 정답을 고를 수 있는 정답을 고를 수 있는 만큼의 논리관계, 최소한 정답을 고를 수 있는 논리관계만큼만 우리가 독해에서 파악하는 거지, 두꺼운 전공서적에서 그 한 페이지도 안 되는 거를 딱 뽑아서 인쇄를 해놓고 문제를 푸는 건데, 그 책에 있는 그 중요한 그 내용이나 사상을 우리가 이해할 수 없다고요. 여기서도 이게 무슨 소린가 싶죠. 작곡가들이면은 유니크한 거를 이렇게 창조하는 거가 소망일 것 같은데 무슨 이유일까? 우리는 알 수 없어요. 그리고 여기서 이제 그 shy away, 여기서 이제 V1이 나왔잖아요, 그죠? 수라가. 그리고 often shy away 하고, 그리고 종종 and often present, 선사한다. 뭘 선사하냐? 그 친숙한 구조와 리듬을 가지고 있는 거, 독창적이지 않는 거를 이제 종종 이렇게 내놓는다 그 말이야. present, musical score, 음악 악보들을. 그래서 여기서 두 번째 여기 present가 V2가 되는 거죠. 자, 전체 구조는 composer, 작곡자들은 shy away from ing, 뭐뭐하는 것을 좀 꺼려한다. 그리고 그 대신에 뭘 한다? and often present, 블라블라. 그 이러한 평범하고 친숙하고 이제 그런 거 특징 없는 이런 것들을 내놓는다, 선사한다, 이런 뜻이죠. 그래서 composers가 주어, 수러 1이 V1이 shy away from ing, 수러 V2가 present, 블라블라 이렇게 된다는 거예요. 문장 구조 이해되셨죠? 그 독해가 결코 쉽지는 않은 그런 문장이었습니다. 다음 문장. If you don't pay your debt, the bank will take possession of your guaranteed house. guarantee, 보증하다, 담보하다 이런 뜻이죠. guaranteed니까 뭐예요?
이제 개런티 당하는 거니까 이게 담보 잡힌 보증된 집이죠. 만약 너의 그 debt, 여기서 B는 우리가 알다시피 B는 뭐다? 무금이죠, 무금. 너의 debt를 지불하지 않으면, 그 빚을 갚지 않으면 은행은 take possession of OVR을 소유할 것이다 그 말이죠. 너의 담보 잡힌 집을 취할 것이다. 자, 그 다음에 You will be amazed to know how deep knowledge she is possessed of in philosophy. 너는 아마 be amazed, amaze, 감정의 동사는 대부분 타동사 VT다. 놀라게 하다, amaze. 형용사는 amazing. 근데 이제 너가 놀래짐을 당하는 거니까 당연히 여기서 수동태로 써야 되겠죠. 그래서 be amazed. 너는 놀라게 될 것이다. to 이하는 뭐죠? 놀라게 되는 이제 감정의 원인을 나타내는 거. 뭘 하게 된다면 그 to 이하를 이제 to know 뭘 알아요? know의 목적어가 how deep 블라블라 이렇게 나가는 거죠. know의 목적어가 블라블라 나가는 거다. How deep knowledge she is possessed of. 자, 이 부분도 이게 평범하고 간단한 이제 평서문을 바꿔서 이해해야 되는 거죠. she에 대한 얘기를 하고 있잖아요. 그녀는 she is possessed of 블라블라죠. 그녀는 OVR을 소유하고 있다. 근데 그 소유 그 내용이 뭐다? How deep knowledge, 얼마나 깊은 지식을 그녀가 소유하고 있는지. She is possessed of 블라블라. 그 블라블라 목적어에 해당하는 것이 how deep knowledge, 얼마나 깊은 지식을 그녀가 소유하고 있는지. 그리고 이제 in philosophy는 이제 부사구로 이제 철학에 있어서 즉 철학에 그녀가 얼마나 깊은 지식을 가지고 있는지를 to know, 알게 된다면 너는 be amazed, 넌 놀랄 것이다 그 말이죠. 자, 철학 philosophy, 철학자 philosopher. 그다음에 그 형용사 philosophical. 다시 명사 철학 philosophy, 철학자 philosopher. 근데 형용사일 때는 philosophical 이렇게 되죠. She possesses deep knowledge in philosophy. 그녀는 철학에 깊은 지식을 가지고 있다. She has a strong understanding of philosophy. 이렇게 쓸 수도 있고. Philosophy is a subject in which가 나오면은 독해가 탁 막혀요. 우리 한국 사람은 in which 나오면 독해가 딱 막히는데 in which 나오면 그냥 where 딱 바꾸는 거예요. where. in which가 나오면 뭘로 바꾼다? where로 바꿔 해석하는 거예요. 물론 이게 where 말고 이제 how 이게 관계부사 how로 해석해야 될 경우도 있어요. 근데 확률상으로는 대체 이제 그 장소를 나타내는 where의 관계부사를 바뀌는 거거든요. 그래서 그 철학은 주제다. 거기서 she has a deep understanding. 그녀가 깊은 이해를 가지고 있는 그런 거죠. 다시 말하면 인위치가 나왔을 때 우리는 독해하다 탁 막혀요. 한국 사람의 언어 구조로는. 근데 막혔을 때 하고 할수록 그냥 시간이 낭비되는 거예요. 인위치 그러면 즉각적으로 뭘로 바꾼다? where 이렇게 바꾼 거죠. 지난 시간 강의에서 그 but가 딱 등장하면 우리 한국 사람 언어 구조에서는 딱 막혀요. 독해가. 그럼 시간이 낭비가 돼요. 당황하게 돼요. 근데 but를 뭘로 바꾸는 거에서 that not 이렇게 바꾸는 거였잖아. that not으로. 그렇지. 인위치가 나오면 어떤 현상이 벌어진다? 독해가 탁 막힌다. 당황한다. 어렵게 느껴지고 그런다. 이제 그래서 인위치가 나오자마자 뭘로 바꾼다? where. 관계부사 where로 바꾼다는 거예요. 이거보다 낮은 확률은 관계부사 무엇으로 바뀐다 그랬죠? how. 아시겠죠? Where she has a deep understanding. 그녀가 깊은 이해를 가지고 있는 주제이다 그 말이에요. She is well versed in the field of philosophy. 철학이라고 하는 분야, field. 철학이라고 하는 분야에 그녀는 well versed in. 이게 중요한 수거인데 그 be versed in이라는 수거, be versed in에다가 이제 감주하느라 well이 하나 들어간 거거든요. 이게 be versed in 어디에 정통하다는 표현으로 이건 꼭 알고 있어야 됩니다. 이건 중요한 표현이에요. be versed in 어디에 정통하다. verse가 시 한 줄, 즉 행을 말하거든요. 시 한 줄을 verse라 그러는데 그래서 동사일 때는 시를 짓다 이런 뜻이거든요. 그 시는 옛날에는 최고 지식인들이 시를 쓰니까 그래서 어디에 정통하다 이런 뜻으로 된 것 같아요. 그래서 be versed in 그러면 어디에 be specialized in 이런 뜻이죠. be specialized in. 그래서 she is well versed in the field of philosophy. 그녀는 철학 분야에 아주 정통해 있다. Her knowledge of philosophy is extensive, 깊고 광대하고 깊은 거죠. 정도가 강렬하고. 그래서 그녀의 그녀의 철학에 대한 그녀의 지식은 아주 깊다. Philosophy is an area in which 맞겠죠? Where she excels. 그녀가 excel somebody, excel은 타동사란 말이에요. excel somebody, 누구를 능가하다. excel something, 누구를 능가하는 건데 여기서 이제 그 관계 부사 where가 나오면서 그녀가 거기서 능가하다는 식으로 이제 목적어를 취하죠. 자동사가 되는 거죠. 그녀가 이제 앞서는 이런 뜻이 되는 거죠. 철학은 그녀가 앞서는 철학은 그녀가 탁월한 능력을 가지고 있는 그런 분야다 그 말이에요. Philosophy is an area where she excels. 자, 이해하셨죠? 자, 오늘 여기까지 강의하고 다음 내용에 또 이어서 만나겠습니다. 수고하셨습니다.